अस्सलाम वालेकुम। अज दे वेड़े जी आयां नूं रमज़ान मुबारक जिहड़ा है वो जारी है और हर दफ़ा की तरह जो भी हुकूमत होंदी है जिहड़ी भी हुकूमत होंदी है वो दावा करती है कि रमज़ान मुबारक दे विच जिहड़ा है असी महंगाई ते काबू पावांगे, आवाम वास्ते सहूलतां पैदा करांगे। वैसे तो एक अलमिया है बिन हैसल कौम साडा सारियां दा पाकिस्तानियां दा कि पिछले 30-40 वरियां देख लीए तो जदों भी रमज़ान आंदा दुनिया के जो गैर मुस्लिम ममालिक ने उत्थे चीज़ां जड़ियां है ने वो खुद ब खुद ना सिर्फ हुकूमत बल्कि उत्थों का जो कारोबारी तबका है वो मुसलमानों वास्ते चीज़ों की कीमतां घटा दिंदा है, कम हो जांदियां, रियायत हो जाती है। लेकिन साढ़े इत्थे मसला यह है कि वैसे तो कहा जाता है कि जी यकम रमज़ान नूं शैतान जिहड़ा वो कैद हो जाता है, लेकिन साढ़े पाकिस्तान की तारीख चुक के वेख लो कि इत्थे साढ़े जिहड़े दुकानदार ने, इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने, ताजर छोटे वड्डे ने, वो सारे जिहड़े है ने ना वो आज़ाद हो जाते हैं और इस बुरी तरह के नाल जिहड़ा है चीज़ों नूं महंगा किया जाता है कि कोई भी हुकूमत होवे, असीं अज दी हुकूमत की गल नहीं कर रहे, माजी दी तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही है, उस तो पहले जिहड़ी है परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत भी रही है, 2 दफ़ा काफ लीग के तौर पर भी, बाकी भी। लेकिन कोई भी हुकूमत जिहड़ी है वो बेबस हो जाती है इस माफिया के अगे जिहड़ा कि रमज़ान दे विच महंगाई करता है। मौजूदा हुकूमत का दावा है कि इस दफ़ा का रमज़ान मुबारक जो है बहुत सारे हवाले के नाल जो है अनोखा है। हुकूमत पंजाब ने यानी कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने रमज़ान निगहबान कार्ड जोड़ा शुरू किया है, उस तो बाद उन्होंने दस्तरखान शुरू किए ने। उस तो इलावा जोड़ा है हर रमज़ान के विच असी देखा है कि सब तो ज़्यादा जी तंगी होंदी सी 2-3 चीज़ों की होंदी सी। सब तो पहले आटा जोड़ा होंदा सीगा वो शार्ट हो जाता सीगा क्योंकि आटे के उत्ते सबसिडी होंदी सी और सबसिडी चोरी की जाती सी और सानू रमज़ान बाज़ारां च बाकी सेल पॉइंट ते लोगों की लंबी लंबी लाइनां लगियां नज़र आंदियां सीगियां। लेकिन इस दफ़ा आटे का भी कोई बहरान नहीं है। फलों की महंगाई है मौजूद है, इस दफ़ा सेब केला अमरूद जोड़ा है लोग बड़ा शोर मचाया है, लेकिन 10 रमज़ान तक महंगाई अरूजते रही और उस तो बाद आहिस्ता आहिस्ता जी है वो कीमतां एतदाल ते आ रही हैं। पंजाब हुकूमत जी है वह रमज़ान मुबारक के हवाले नाल की दावा है और जी साड़ी अपोजिशन है जी कि पंजाब सामने मौजूद है वो इस बारे की कहते हैं। इस सारे मामलों से गल करने वास्ते साढ़े स्टूडियो मौजूद ने जनाब तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असैम्बली इम्तियाज़ शेख साहब और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा MP जी हैं ने मिस सुंबल मलिक साहिबा जी। पहले तो मेहमान अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सुंबल मलिक साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं। जाहिर गल है कि हुकूमत पंजाब जी है वह दावा है, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, बयानात भी सुन रहे हैं कि जनाब अली रमज़ान के खास एहतमाम किया गया है, तो कुछ चीज़ा गल्लां की ने जड़ियां जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी अपने प्रोग्राम दे विच मैनू दावत दी अपने गवर्नमेंट का मौका बयान करने वास्ते कि असी की इंतजाम किए ने रमज़ान मुबारक के विच। तो मेरा ख्याल है कि कोई कहन दी गल्लां नहीं है, दावे नहीं है, असी करके दिखाया वे। तो जेडे चीदा प्रोग्राम चीदा जेडे ने मामला जेडे असी रमज़ान के हवाले दे नाल साड़ी CM साहिबा ने दिते ने तुहाडे सामने ही ने। सब तो पहला तो महंगाई तो जो ना वो कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो अलहमदुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो ना उस चीज़ को अचीव किया है। ये तो नहीं कह सकते कि असी सारा अचीव किया है, असी उन्होंने लोगों चो नहीं किसी करेंगे कि असी सब कुछ कर लिता है, लेकिन असी कोशिश जरूर की है, तो असी अपनी कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब भी होए। हुणे तुहाडा एक है सी कह रहे सो कि 10 रमज़ान तक महंगाई जरा अरूजते सी ते हुण जरा घट हो गई है। तो उस ही चीज़ का नतीजा भी जी असी मेहनत की है, जी असी स्ट्रगल की है, उस मेहनत के नतीजे के नाल ही जो ना यह चीज़ आई है एक रूटीन के नाल। फिर उस तो बाद रमज़ान ने गिबान जो पैकेज लोगों को दिता है 10-10 हज़ार रुपये का, वो फिर उस तो इलावा जो साढ़े PM साहब ने उन्होंने 13-13 हज़ार का लोगों को रमज़ान का जो पैकेज दिता वे वो लोगों की दहलीज तक पहुंचा वे, सर्वे होया वे, असी खुद अपने लोगों का सर्वे करवाया वे, तो अलहमदुलिल्लाह लोगों को मिलिया वे, तो लोग उस तो मुस्तफीद हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, बजाय कि जिस तरह लाइनों के लग के उन्होंने परेशान होना पैंदा सी। रमज़ान के काफ़ी उन्होंने जी ना वो मामला खराब होंदे सन, लेकिन अलहमदुलिल्लाह एक अच्छा तो बाइज्जत तरीके दे नाल साडी CM साहिबा ने अपने इस प्रोग्राम में जो उन्होंने अनाउंस किया, जो उन्होंने ख्वाहिश सी उन्होंने पाया तक मिल तक पहुँचाया, तो हजे भी वो कम जा रही है। उस तो बाद निगहबान रमज़ान दस्तरखान जोड़े ने वो लगाए गए हैं, वो अलहमदुलिल्लाह वो बाइज्जत तरीके दे नाल मेरा ख्याल है कि मीडिया ने भी उन्होंने विजिट किया है, जी मीडिया ने भी उन्होंने विजिट किया है। 421 होन या 450, लेकिन गल होंदी मैनेजमेंट की, गल होंदी उत्थे क्वालिटी की जी लोगों ने उन्होंने दी है बाइज्जत तरीके दे नाल जो ना लोगों के जो रोजे ने ना अवतार करवाए गए हैं, तो हजे हो भी रहे हैं। इस तो इलावा होर तुसी देखो कि रमज़ान के उन्होंने जो बेवा रहमत कार्ड जो लॉन्च किया वे, कि भी इसे वास्ते ये कि जो साड़ियाँ बेवा खवातीन हैगियां ने उन्होंने जो ना इस तो मुस्तफीद होन ते जो खुद मुख्तार जिन्हें अपनी
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਚਰਚੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਤਮੀਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੰਬਲ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂੰਹ ਲਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਾ TV ਤੇ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਾਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਐਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੋਕੀਆਂ ਨੇ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਲਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਕੌੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬਲਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਸਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਲ 'ਚ ਤਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜਤਮਾਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਔਰ ਲੈਣਾ ਵੀ VIP ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ,
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲਓ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਪੂਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ 2 ਪਾਇਲਟ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ $70,000 ਪਰ ਮੰਥ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਚੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕੀਤੀ 55 ਰੁਪਏ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਾਰਟ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ ਸੁੰਬਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਦਾਦ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਕਦਾਮਾਤ ਬਿਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਿਗਹਬਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰਦੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਉਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲਲਿਤ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ KPK ਦੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਸਿੰਧਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਨੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਕੂਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇ, ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਸੁਣਾਈ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਏਡੀ ਖੱਪ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਪ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਖੱਪ ਪਾਣਾ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਪਾਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਆਈਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬਿਠਾਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਐਸਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਇਸਲਾਹ ਵੱਲ ਆਨ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਤੁਲ ਇਮਕਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਇਮਰਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਇਮਰਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਇਮਰਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇ ਉਹੀ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ
ਤੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਬੈਠਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਣ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਆਣ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਆਣ। ਤੇ ਰਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦਾ ਕਹਿ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਬਿਲਕੇ ਕਹਿ ਲੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਮਲ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕ ਇਮਰਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਇਦ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਔਰ ਅਵਾਮੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਰਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨੋਫੋਬੀਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 25-30 ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਲੇਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ 7-8 ਵਾਰੀ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ 7-8 ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ 2 ਦਫਾ ਇਸ਼ਕ ਇਮਰਾਨੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਇਮਰਾਨੀ ਕੀ ਆਵੇ? ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਇੰਜ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਇੰਜ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਇੰਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੋ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਾ 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 ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ 8 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੇ ਔਰ ਇਹ ਇਮਰਾਨੋਫੋਬੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਰਾਨੋਫੋਬੀਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ, 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ, 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ। ਇਮਰਾਨੋਫੋਬੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚ ਪੈ ਕੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਸੋ। ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੂਟ ਚੱਟ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਂਝੀ ਆਏ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੂਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੋ। ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ 17 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 50 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕਹੋ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਐਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਇਓ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਫੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬੀਫ, ਔਰ ਉਹ ਲੱਗਾ 1600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ 3300 ਰੁਪਇਆ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ, ਮਟਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ 1600 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਗੋਸ਼ਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 200-300 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਹਾਲੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ
ਕੇਲਾ 360 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰਜਨ ਵਿਕਣ ਡਿਆ, ਅਮਰੂਦ 300 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਵਿਕਣ ਡਿਆ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਡਈ ਏ, ਸੇਬ 690 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਪਈਏ, 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 499 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਛਾਲਾ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਅਨਾਰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਦਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕਚਨਾਰ 790 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਡਈ ਏ, ਭਿੰਡੀ 350 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਡਈ ਏ, ਲਸਣ 750 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਠੀਕ ਹੈ 299 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਡਈ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਰੀ 359 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ, प्याज 95 रुपए किलो विकन डया वे। ठीक है। तुझे लगता सब्जी मंडी हो गया है? मैं सब्जी मंडी भी हो के आया ना, मैं तो बेचारा गरीब आदमी है, मैं हुन इन्हां को मैंने पूरी बोल अच्छा बोल लो तुझे अपनी बारी बोलो। ते चावल जेड़ा है तकरीबन 350 रुपए किलो हैगा। ठीक है। साडे वारी जेड़ा सी साडे जेड़ा है कहंदे ने असीं महंगाई ते बड़ी कंट्रोल कर लिया। चावल जेड़ा सी 104 रुपए किलो सी, चीनी 87 रुपए किलो सी, बीफ 602 रुपए किलो सी, मटन 1239 रुपए किलो सी, चिकन 275 रुपए किलो सी, दूध 117 रुपए किलो सी, अंडे 130 रुपए दर्जन सन, पकान दा तेल जेड़ा सी 323 रुपए किलो सी, दाल मसूर 217 रुपए सी, दाल मार्च जी 270 रुपए सी, आलू 37 रुपए किलो सी, प्याज 49 रुपए किलो सी, चाह की पत्ती 258 रुपए किलो सी। हुण सारियां जड़ियां चीज़ां साडी वारी सी उन्होंने 3 नाल ज़रब दे दिओ ते जाके उत्थे लभ लो। ते इन्हां दी चीफ मिनिस्टर आंदी वो समझदी लोग बेवकूफ ने, वो लोकां ने विचारे तुहाडे तरह नहीं हैगा कि तुहानूं पता ही ना होवे कि प्याज ते टमाटरां 'च फर्क की हैगा। टमाटर जिहड़े ने दर्जनां 'च तुसीं वेचण दे हो ते आलू लोकी विचारे जांदे ने, वो लभदे ने कि कित्थों सस्ता मिलेगा, वो 4 हिस्सिਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फिर इन्होंने ਜਿਹੜਾ 1600 रुपए किलो गोश्त लाया होवे ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਪਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ 1600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਣ तो जो मेरी सदा आप ही तजवीज़ कर। अच्छा सुमन साहब, जिस तरह के शेख साहब ने अपने दौर हुकूमत का PTI का तुहाडा मुआवजा किया है, इन्हां दी गल दा तुसीं तुहाडे कोल की जवाब है? जनाब ये तो लिस्ट है PTI दी, ये उन्होंने अपनी रेट लिस्ट कढ़ी है। मैं एक खतून होने के नाते करेक्ट कर लगा नहीं एक सेकंड नहीं ये छोड़ो ना, इंटरनेट पे की पे आम रेट नहीं आम रेट। मैं एक खतून हां, एक खतून होने के नाते मैं एक हाउस वाइफ भी गई हां, हाल ही में एक सियासतदान नहीं गई। मैं रोज जी अपनी रमजान की ग्रोसरी ना खुद करनी आ ते खुद करके आनी आ। ते जेडे इन्होंने आलू दे टींडे दे प्याज दे कचनार जी मैं परसों पक्की सी 400 रुपए किलो लिया के पक्की जी इन्होंने 900 रुपए किलो दसी है। ते प्याज जेड़ा है ना वो जेड़ा 95 रुपए किलो दसे ना 50 रुपए किलो मिलता पिया है। ते जेडे टमाटर इन्होंने 200 रुपए किलो दसे ने ना 60 रुपए किलो मैं रोज लेके आनी आ। नहीं वो मैं रोज लेके आनी आ। भिंडी जेड़ी है ना जेड़ी इन्होंने दसी है ना वो मैं टमाटर 100 रुपए किलो नहीं जी 80 रुपए किलो जी 80 रुपए किलो 80 रुपए किलो जी समझ आई जे। मैं खुद सारी जी ना खरीदा फरोख्त मैं खुद करनी आ। बेसिक मैं तुहानू मेरी राज दा भी पता होएगा, मैं बेसिक रहनी आ उत्ते अकबरी मंडी ते उत्थे ही सारे जेडे ना मामला ते सारा कुछ होंदा है। ते बाहर ये सब्जी मंडी सारी दिल्ली दरवाजे लगी हुई है ते रोज मैं उत्तों खरीदनी आ ते लेके आनी। ए तरीके इंसाफ दी रेट लिस्ट है जेडी साडी गवर्नमेंट दी रेट लिस्ट है ना, इन्हां को आओ मेरे नाल आओ, जिन्नी शॉपिंग करनी है मैं करानी है, जिन्नी चीनी खरीदनी है, जिन्ने चावल खरीदने हैं, जिन्ना लेना है ओ आन पढ़ लो जरा शेख साहब मेरे नाल आओ, तुसी पढ़ लो शेख साहब मेरे नाल आओ तो कचरा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਵੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ 1600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਜੇ। ਸਭ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ 1600 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਝ 1800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ आओ तुसी मैं तो खुला चैलेंज करने जे नहीं मेरा ना ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ नहीं नहीं एड्रेस नहीं तुसी मेरे नाल चलो आवाम ਦਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ मैं आवाम नहीं मुकाना नहीं किहड़ी गल है कि तो मिलदा मैं एड्रेस ਦੱਸ बाजार ही चांस सहूलत बाजार लगे ने सब कुछ मिलदा है एड्रेस ਦੱਸ ਦਿਓ ना। अच्छा वैसे एक चीज है ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ ਤੁਹਾਡਾ 1600 ਤੋਂ 18 ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਮਾਟਰ 80 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਕੀ ਗੋਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਨੋਜ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਆ ਜੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਕੀ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੜਿਆ? ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਤਕੀਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੜਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੜਿਆ? ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਕਰੀ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਫਲ ਮੁਲਕ ਕੋਕਰ ਦੇ ਕਰਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਪਣੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਪਾਤਾ ਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸਾਡੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਜੋ ਜੀ GHQ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ ਵਰਦੀ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, 2 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, 2 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੁਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜੀ ਸੰਜੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਖਾਣ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾਲਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਐਤ ਕੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, 1 ਖਰਬ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਲੋਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ 130 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ। 130 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ 10 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 13 ਜਹਾਜ਼ ਆਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ VIP ਜਹਾਜ਼, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 7-8 ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਡ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ 40 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ ਚਲੋ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਆਈਏ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਲੈਣਾ ਲਵਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਫਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ TV ਤੇ TikTok ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਬਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਇਸਕੋ। ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਹਾਜ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਿਆ। ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਕੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ रमजान बाजार च, ਉਹ तुम्हें 300 रुपए था, तुमने 325 रुपए बेचा, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो। वो देखो नहीं जी एक सेकंड, एक हुने कह रहे कि ये हुने कह रहे ने कि ना ये रिलीफ नहीं आवाम ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ जी, आवाम ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਕਲਾਂ ਕਰਤਾ ਰਹੇ। ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਇੱਕ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 40 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ लो टिकटॉक करें, ये कैमरा ठीक है, वो ठीक है, हाँ जी बेटा वो क्या आलू खरीद लिए, कद्दू क्या भाव लिया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆਪ ਵਜੇਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤਨकीद करती है कि लो जी पाकिस्तान पंजाब की तारीख में मेरे वालिद ने 10 साल हुकूमत की, उन्होंने की जो मैं किया वो किसी ने नहीं किया। यानी वो दो बेवकूफ़ आदमी सी तो मैं बड़ी सियाणी हाँ, जिन्होंने यह नहीं पता है उन्होंने तो फिर चलो ग्वाल मंडी जिंदगी गुजारी। वो 4 अन्ने लैके जाता सी नवाज शरीफ नान दे नाल चटनी खांदा सी, बीबी आके कहती मेरा प्यो अरबापति सी, मेरा और अरबापति सी। तो जिस बंदे ने काम ही नहीं किया जिंदगी दे विच कोई, जिन्होंने यह नहीं पता कि टमाटर जिन्होंने किलो के हिसाब नाल मिलते हैं, उन्हें आके पंजाब उहदे हवाले कर देना किड्डी वड्डी जाति। देखो स्लिप ऑफ टंग जिहड़ी है ज़बान फिसल जाती है तो तुहाडे लीडर को भी फिसलती रही है, बाकी को होती है, लेकिन एक गल नूं फड़ना नहीं चाहिए। नहीं मैं स्लिप ऑफ टंग नहीं आया। अच्छा इत्थे लांगे ब्रेक लांगे, ब्रेक तो बाद गल करांगे कि पंजाब असैंबली के अंदर जिहड़ा है तहरीक इंसाफ आवाम वास्ते कितनी दफ़ा की मुतालबे किए ने ते उन्हां दे मुतालबे ते जिहड़ी हुकूमत है उन्हें कितनी दफ़ा जिहड़ी सुनाई की है, गल मन्नी है। और असल गल यह है कि मामला सियासत का नहीं, मामला आवाम का है। आवाम राजी होणगे ते हुकूमत भी बनेगी, आवाम राजी होणगे ते अपोजिशन की भी जय जयकार होएगी। लांगे छोटी ब्रेक। जी ब्रेक तो बाद वापस जे आया। अच्छा सुमन साहब, शेख साहब तो जाहिर गल है कि इन्होंने जमात जड़ी है वो इस तरह गुस्से च इश्ताल च वो समझते हैं कि उन्होंने साढ़े नाल बहुत ज़्यादा जाती हो रही है। लेकिन ये जो इन्हें तनकीद अपनी जगह ते अपोजिशन की, लेकिन पंजाब हुकूमत के असी हर काम नूं जड़ा गलत नहीं कह सकते, बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं। खास तौर पर अगर मैं बतौर जर्नलिस्ट गल करा तो जड़ा सुथरा पंजाब है बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा होना चाहिए सीगा और अच्छा हो रहा है। इसी तरह बहुत तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सीगा। अच्छा लेकिन उत्थे जो स्टार्ट होया तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बड़ी तेज़ी नाल होया, लेकिन उस तो बाद आहिस्ता आहिस्ता वो घटता जा रहा है। कुछ काम जोड़े बहुत अच्छे हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की हुण अगली तरजीहात की ने सीएम साहिबा दीयां? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੇਂਜ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਵੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲਾਓ ਗਿਰਾਓ ਮਾਰੋ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਰ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ IT ਵੱਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ यूटिलाइज करो। फिर उस तो बाद स्किल्स जो प्रोग्राम है बड़ा दिल के करीब है साड़ी CM साहिबा दे। हुण थोड़े दिन पहले ही साड़ियाँ तकरीबन कोई 10 तो 12 बच्चियाँ जिहड़ियां ने ना वो गईयां ने जापान गईयां ने स्किल्स लैके जिहड़ियां ने ना वो कुछ क्वीन मैरी दी बच्चियाँ सन, कुछ मुख्तलिफ कॉलेजेस दी बच्चियाँ सन। फिर होरनार स्कॉलरशिप है उन्होंने बहुत करीब है कि जिहड़े बच्चे अपने पढ़ाई की वजह तो नहीं सन पढ़ सकते उहदे उत्ते उन्होंने पूरा फोकस है भी वो करते पे ने। इस तरह हुण इस तरह जिस तरह उन्होंने हुण बेवा वास्ते कार्ड कढ़िया वे, इसलिए उहदे लई भी काफ़ी जिहड़ियां ने ना वो भी प्रोग्राम उन्होंने दिल के करीब है। फिर अपना घर अपनी छत जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया वे उस तो बहुत लोग मुस्तफीद होए ने। मेरे अपनी फैमिली दे विच मेरी एक अजीजा सन मिलन वालियां उन्होंने उस कर्जा मिलिया, उन्होंने उस कार्ड बनाया तो ये गल करते हैं कि किसी को कोई फायदा नहीं होया। मैं वो गल्लां दस रही कि जिहड़े
ਕਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੀਐਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟਰ ਬਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵੈਸੇ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਣਕਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ? ਸਪੇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰੀਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਵਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗਟਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਸਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ, ਢੱਕਣ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਗੇਟ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਜੇ ਕਿ 25% ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। वो एक सरकारी रिपोर्ट की गल तो नहीं कर रहे, सरकारी रिपोर्ट आई है सरकारी मेरी जेड़ी भी सरकारी है, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1.65 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸਰਕੂਲਰ ਡੈਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, 3.28 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ 10,000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੋਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਝੂਟਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ 4700 ਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਪਲੱਸ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇ 에ਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਤੇ PIA ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸੂਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕਿੰਨਾ ਸੂਦ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਬੈਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 84% ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 138 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ J10 ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ JF ਟੰਬਰ ਨਹੀਂ J30 ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟਾ ਚਾੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੀਮ 600 ਤਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਓ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਮਲ ਸਾਹਿਬਾ ਜਲਦੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਕੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਨਕੀਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਣ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਰਲ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੋ 2018 ਚ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ।